السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے کے پریڈ میں آن لائن کے اس پریڈ میں ہم لوگ ہسٹری کے 2 اسباق جو ہے الحمدللہ وہ مکمل کر چکے ہیں، تاریخ نویسی مغربی روایت اور تاریخ نویسی ہندوستانی روایت۔ ان دونوں اسباق کا ہم نے بہت تفصیلی جو ہے وہ مطالعہ کیا، مختلف پی پی ٹی کے ذریعے سے ہم نے ان اسباق کو حتی الامکان پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کی۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں سے کہ آپ نے اس کے دیے ہوئے اسائنمنٹ کو کما حق کر لیا ہوگا۔ جن بچوں نے ابھی تک اسائنمنٹ نہیں کیا وہ اسائنمنٹ کو پورا کر لیا، ٹھیک ہے۔ اب پیارے بچوں، ہم پولیٹیکل سائنس کے دوسرے سیشن کی طرف جاتے ہیں۔ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ہسٹری کا جو پیپر ہے وہ 2 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک حصہ جو ہے 28 نمبر کا تاریخ کا ہوتا ہے اور 12 نمبر کا جو حصہ ہوتا ہے وہ علم شہریت کا ہوتا ہے، سیوکس کا ہوتا ہے۔ تو 2 اسباق ہمارے تاریخ کے ہو چکے ہیں۔ آئیے اب ہم جو ہے وہ سیوکس کی طرف جو ہے چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو پہلے ہی شروعاتی دور میں ہی بتا دیا تھا آپ کو کہ ہسٹری کا پیپر پیٹرن جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے، کتنے نمبرات ہسٹری کے ہوتے ہیں مخصوص اور کتنے نمبرات جو ہے وہ سیوکس کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ ابھی سیوکس ہم لوگ شروع کر رہے ہیں تو اس لیے میں آپ کو بتلا دوں کہ سیوکس کا جو پیپر ہوتا ہے وہ سوال نمبر سیوکس کے جو سوالات ہوتے ہیں وہ سوال نمبر 6 سے شروع ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 6، 7، 8 اور 9 یہ 4 سوالات سیوکس کے لیے مخصوص ہوتے ہیں۔ 12 نمبرات پر مشتمل آپ کا سیوکس کا پیپر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور میں نے اس کے بائیفیکشن آپ کو بتا دیا ہوں کہ 12 نمبر جو ہے وہ کس طرح ڈیوائڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلیے بچوں، ہم لوگ پھر اب چلتے ہیں سیوکس کے پہلے سبق کی اور، جس کا نام ہے دستور کی پیش رفت۔ عزیز بچوں، دستور مطلب قانون، اصول، پرنسپل۔ کیا ضرورت ہے دستور کی؟ کیا ضرورت ہے قانون کی؟ کیا ضرورت ہے اصول کی؟ تو آپ لوگ اچھی طرح واقف ہے کہ کسی بھی جگہ پر اگر کوئی دستور نہ ہو، کوئی اصول نہ ہو، کوئی قوانین اگر بنے ہوئے نہ ہو تو پوری افراتفری مچ جائے گی، افراتفری۔ میں اسکول کی ہی بات لے لوں، میں چھوٹی چھوٹی مثالوں سے آگے بڑھوں گا۔ اسکول کی بات لے لیں، اگر اسکول کے اندر یونیفارم کا دستور نہ ہو، یونیفارم کا قانون اگر نہ ہو تو کتنی بد نظمی ہو جائے گی کہ اسکول کے اندر کوئی امیر بھی ہے، غریب بھی ہے نا، اعلیٰ طبقے کا ہے، تھوڑا جو ہے ادنیٰ طبقے کا ہے، تو اس طرح کے بچے جو ہے تو منمانی ہوں گے۔ کوئی کسی کے والدین بہت ہی زیادہ مالدار ہے تو وہ اچھے سے اچھے کپڑے پہن کر آئے گا، ڈریسنگ اچھی سے اچھی پہن کے آئے گا، اور بیچارہ کسی کے والدین جو ہے غریب ہے، غربت کا شکار ہے، افلاس ہے، مفلسی ہے، تو بیچارہ وہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر آئے گا، ہے نا، یا ایک دم لو کوالٹی کے کپڑے پہن کر آئے گا۔ تو ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے آپ کو میں نے بتایا کہ اگر اسکول کے اندر یونیفارم کا دستور نہ ہو، اسکول کے اندر یونیفارم کا اگر قانون نہ ہو تو کتنی بد نظمی ہو جائے گی۔ کوئی کلر کے کپڑے پہن کر آئے گا، کوئی کلر کا کپڑا پہن کر آئے گا، کوئی کلر کا کپڑا پہن کر آئے گا، ہے نا۔ تو اس سے پھر جو ہے بد نظمی پیدا ہو جائے گی، اس لیے اصول کسی بھی چیز میں ضروری ہے۔ دوسری مثال، راستوں پر آنے جانے کا اگر اصول نہ ہو، قانون نہ بنا ہو تو کتنا مسئلہ ہو جائے گا۔ ہر کوئی چاہے گا کہ وہ پہلے نکلے، ہے نا۔ اگر آنے جانے کا اصول نہ ہو، راستے پر جو سگنل کا سسٹم ہے اگر وہ نہ ہو، سگنل کے قوانین اگر نہ ہو تو کتنی افراتفری ہو جائے گی، پورا ٹریفک جام ہو جائے گا، ہر کوئی پہلے نکلنے کی کوشش کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو مختلف فیلڈ کے اندر جو ہے وہ ضروری ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر کیا ضرورت تھی، ہندوستانی بلکہ پورے ممالک کے کیا ضرورت تھی اپنے ملک کا قانون بنانے کی، دستور کی کیوں ضرورت ہے۔ انصاف تو ایک دستور کا ایک حصہ ہے۔ دستور مطلب قانون، کیا ضرورت ہے ملک کو، پوری دنیا کے اندر جو اتنے سارے ممالک ہیں، 218 220 سے زائد ممالک ہیں،
ان ممالک کا اپنا اپنا ایک دستور ہے، اپنا اپنا ایک قانون ہے۔ کیا ضرورت ہے ممالک کو قانون بنانے کی؟ اور خصوصاً ہندوستان کے اندر تو مختلف قسم کے مذہب کے ماننے والے رہتے ہیں، مختلف قسم کے ذات پات کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں، مختلف زبانوں کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں، مختلف علاقوں کی علاقائی زبانوں کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں۔ تو اگر یہ دستور نہ ہوتا تو کتنی افراتفری ہوتی۔ ابھی حالیہ سیزن ہی ہمارا چل رہا ہے بقرہ عید کا، قربانی کا، ہے نا؟ اگر سوچو ہمارے ملک کا ایک مذہب کے طبقے کے لوگ ایک مخصوص جانور کی عبادت کرتے ہیں، اس کو پوجتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہندوستان کے اندر ایک مذہب ہے، اسلام مذہب کے ماننے والے اس جانور کی قربانی کرتے ہے نا؟ تو اگر ہمارے ملک کا دستور نہیں بنا ہوتا تو کتنی افراتفری مچ جاتی۔ غالباً میری چھوٹی چھوٹی مثالوں کو آپ سمجھ رہے ہیں، میں شروعات کر رہا ہوں دستور سے کہ دستور کی کیا ضرورت ہے۔ جی سر۔ اسی لیے بچوں، ملک کا قانون، ملک کا نظام صحیح طرح سے چلے، ملک کے اندر ہر ایک کو انصاف ملے، ہر ایک کو سماجی انصاف ملے، ہر ایک کو معاشی انصاف ملے، ہر ایک کو سماج میں پلنے اور پھولنے کا اور ترقی کرنے کا موقع ملے، اس لیے جو ہے ممالک کے اندر دستور ترتیب دیا جاتا ہے۔ اور ہمارا ملک تو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ مختلف تہذیبوں کا گہوارہ ہے، گنگا جمنی تہذیب ہے یہاں پر۔ ہر 30 کلومیٹر کے دائرے کے باہر آپ جائیں گے، آپ کو ایک نئی زبان سننے میں ملے گی، نئی بولی سننے میں ملے گی۔ تو اتنے سارے مذاہب کے لوگ یہاں پر آباد ہے، ان کی تہذیب الگ الگ ہے، ان کا رہن سہن الگ ہے، ان کا تمدن الگ ہے، ان کا کلچر الگ ہے، ان کا کھانا پینا الگ ہے، ان کا پہننا اوڑھنا الگ ہے، ان کی زبان الگ ہے، ان کی زندگی گزارنے کے طریقے الگ ہے، ان کی عبادت گاہیں الگ ہے، عبادت کرنے کے طریقے الگ ہے۔ اتنی ساری اختلافات کے باوجود ہندوستان کے لوگ قدیم زمانے سے آپس میں اتحاد اتفاق سے رہ رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کا جو دستور ترتیب دیا گیا، ہندوستان کا جو قانون جو بنایا گیا، وہ ہر ایک کو مد نظر رکھتے ہوئے ہندوستان کے قانون کو بنایا گیا کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کا دل نہ دکھے، اسی لیے ہندوستان نے غیر مذہبیت کو اپنایا، غیر مذہبی حکومت ہے ہمارے یہاں، کسی ایک مذہب کی حکومت نہیں ہے۔ ہمارے دستور نے، ہمارے فنڈامنٹل رائٹ جو ہے، اس نے بھی ہم کو یہ حق دیا ہے۔ تو اس لیے بچوں، دستور کسی بھی ملک کو نظام کو صحیح طرح سے چلانے کے لیے دستور کا ہونا بہت ضروری ہے، اور ہر ملک کا اپنا ایک دستور ہوتا ہے۔ ہندوستان نے بھی اپنے ایک دستور کو بنانے میں اور اس کو وجود بخشنے میں بہت اہم رول ادا کیا، ٹھیک ہے؟ آپ کو تو پتہ ہے کہ ہندوستان میں تقریباً کئی سالوں تک یورپی کنٹری، مغربی ممالک کے نوآبادیات کی حکومت تھی، جس میں ڈچ تھے، فرانسیس تھے، انگریز تھے، پرتگیز تھے، مختلف ممالک کے لوگوں نے یہاں پر حکومت کی۔ لیکن سب سے بڑا طویل جو دور رہا ہے وہ انگریزوں کا دور حکومت رہا ہے۔ اور ہم نے اس سے پہلے کے تاریخ کے سبق میں دیکھے تھے جیمس مل کی جو تعصبانہ جو تاریخ تھی، تو انہوں نے یہاں پر آ کر اتنے سالوں تک کی حکومت کی، جب تک کہ ہمارا قانون جو ہمارا جو ملک ہے ان کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق چلتا رہا۔ آزادی کے بعد بھی، سنو بچوں جو بڑا، آزادی 14 اگست 1947 کو جب ہم کو آزادی ملی، تو آزادی کے بعد تک بھی انگریزوں کا بنایا ہوا قانون کے مطابق ہی ہم چلتے رہے۔ حالانکہ ہم آزاد ہو چکے تھے، انگریز یہاں سے جا چکے تھے، لیکن ہمارا دستور بن کر مکمل نہیں ہوا تھا۔ دستور کو بننے کے لیے ایک طویل وقت درکار ہوا۔ تو کیا تھا؟ میں سب سے پہلے چلو دستور کی پیش رفت چلو شروع کر دیتے ہیں کہ سب کو سماجی انصاف ملنا چاہیے، معاشی انصاف نہیں، بلکہ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ آئیں گے۔ تو آئیے، حالانکہ یہ سبق کا حصہ نہیں ہے، میں یہ بتا رہا ہوں یہ سبق کا حصہ نہیں ہے، لیکن ہم ایک اسٹیپ لے رہے ہیں کہ دستور بننے کے لیے کون سے مراحل سے گزرنا پڑا، ٹھیک ہے؟ تو غالباً اتنی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ دستور کسے کہتے ہیں، دستور بننے کی کیا وجوہات ہے، کیوں دستور بنا ہمارا، اتنی
बातों को आप अच्छी तरह से समझ लेंगे। ठीक है, अब आइए, अब हम मुख्तसर तौर पर हम लोग हिंदुस्तान के दस्तूर को बनने में कौन कौन से मराइल से गुजरना पड़ा, किन शख्सियात ने दस्तूर के बनाने में बहुत अहम रोल अदा किया, दस्तूर कमेटी के सदर कौन थे और अराकीन कौन कौन से थे, और ये दस्तूर कब बनकर मुकम्मल हुआ, कब हम पर नाफिज हुआ, इसका हम हल्का सा जायज़ा पीपीटी के ज़रिए ले लेंगे। ठीक है, चलिए मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप लोग मुझे बताइए कि स्क्रीन शेयर हो रही नहीं, फ़ौरन एक बच्चा स्क्रीन शेयर हो रही है? जी जी सर। ओके, चलिए ठीक है, माइक बंद कर दीजिए। चलिए जी, स्क्रीन आपके आप लोगों के सामने, मजलिस दस्तूर सास। ठीक है, मजलिस दस्तूर सास, दस्तूर बनाने वाली मजलिस। आईने हिंद का मसौदा दस्तूर साज मजलिस ने तैयार किया। हिंदुस्तान के कानून बनाने का मसौदा कहते हैं कच्चा बिल। बच्चों ज़हन नशीन कर लो, मसौदा कहते हैं कच्चा बिल। कच्चा बिल अभी पक्का नहीं, कच्चा बिल मरहल के अंदर। तो आईन हिंद का मसौदा दस्तूर साज मजलिस ने तैयार किया। हिंदुस्तान के जो कानून का जो कच्चा बिल है वो कानून बनाने वाली मजलिस ने तैयार किया। मजलिस दस्तूर साज के अराकीन को सूबाई असम्बलियों के मुंतखब अराकीन ने मुंतखब किया। जो दस्तूर बनाने वाली जो कमेटी थी, दस्तूर बनाने वाली जो मजलिस थी, उसके जो अराकीन थे, उसमें जो मेंबर थे, उनको हिंदुस्तान की जो सूबाई असम्बली थी, सूबाई जो रियासती जो असम्बलियाँ थी, वहाँ पर चुनकर आए हुए मुंतखब किए हुए मेंबरों ने उनको मुंतखब किया। दस्तूर साज कमेटी के मेंबर कौन होंगे, उनको हमारे यहाँ की रियासती असम्बलियों के जो मेंबर ऑफ चुनकर आए थे पार्लियामेंट, उन्होंने इनको मुंतखब किया। सब पहले शुरू में मजलिस के अराकीन की तादाद 389 थी, 389। ये उस वक्त की बात है जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो मुल्क वजूद में नहीं आए थे, आज़ादी से पहले की बात है। 389 तादाद थी अराकीन की, लेकिन जब हिंदुस्तान की तकसीम हुई, हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अलग से वजूद में आ गया, तो तकसीम हिंद के बाद उनकी तादाद जो है, मजलिस दस्तूर साज मेंबरों की तादाद जो है वो 299 हो गई। ठीक है, क्योंकि इसमें से बास जो है वो अराकीन वो चले गए, माइग्रेट करके पड़ोसी मुल्क में चले गए। ठीक है, तो इस तरह जो है तकसीम हिंद के बाद मजलिस दस्तूर साज कमेटी के जो मेंबरान थे उनकी तादाद 299 हो गई। आइन को बनने में, हमारे हिंदुस्तान के कानून को बनने में तकरीबन 3 साल का एक तवील अरसा लगा। 3 साल, हिंदुस्तान के कानून को बनने में 3 साल लगे, और इसकी स्टेप आज़ादी से पहले ले ली गई थी। अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा मैं कब हमने शुरुआत की। इस दौरान, इन 3 सालों के दौरान 165 दिनों पर मुश्तमिल, 165 दिनों पर मुहित 11 इजलास हुए। स्क्रीन को टच न करें। 165 दिन लगे, कुल 3 साल। 3 सालों में 165 दिनों में 11 मरतबा इजलास हुआ, जलसा हुआ, और बहुत बारीक बिनी के बाद में दस्तूर साज कमेटी ने हमारे दस्तूर को बनाया। अगली स्लाइड। अब इसके मेंबर कौन कौन थे मैंने आपको बताया। रुकनियत मेंबर, मजलिस दस्तूर साज के अहम अरकान में, अहम रुकनों में सबसे अहम नाम आता है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिनको हम लोग कहते हैं भीमराव अम्बेडकर। उसके बाद संजय फाके, जवाहरलाल नेहरू, जिनको हम लोग चाचा नेहरू के नाम से जानते हैं, आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म बने थे ये। ठीक है, उसके बाद चक्रवर्ती गोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
दस्तूर साज असम्बली के ये सदर थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मेरा जो माउस है यहाँ पर, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल, जब भारत जब आज़ाद हुआ तो आज़ाद भारत के पहले वजीर दाखिला वल्लभ भाई पटेल। कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी, संदीप कुमार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और श्याम प्रसाद मुखर्जी ऐसे अहम मेंबरान दस्तूर साज मजलिस के अराकीन में थे। 299 में से 299 में से मैंने यहाँ पे चंद गिने चुने और बहुत ही अहम शख्सियात को यहाँ पर स्लाइड के ज़रिए पेश किया। दस्तूर साज मजलिस के अराकीन में कुल 30 नुमाइंदे निचली ज़ात के थे। उन 299 अराकीन मजलिस में से, स्क्रीन को कोई टच ना करे, उन 299 मजालिस अराकीन में से 30 जो नुमाइंदे वो समाज के निचली ज़ात के, समाज के पसमानदा तबके के, दर्जे फहरिस्त ज़ात के लोग भी इसमें शामिल थे। 30 नुमाइंदे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सदर मुकर्रर किया और दस्तूर साज मजलिस का पहला इजलास 9 दिसंबर 1946 को मुनक़िद हुआ। बच्चों इस डेट को आप नोट कर लीजिए। दस्तूर साज मजलिस का पहला जलसा 9 दिसंबर 1946 को आज़ादी से पहले दस्तूर साज मजलिस के इजलास शुरू हो गए थे और हिंदुस्तान के दस्तूर बनने का काम शुरू हो गया था। ठीक है बच्चों, तो गालिबन आप लोगों को इस रुकनियत में से बहुत सारे अल्फाज, बहुत सारी शख्सियतों के नाम तो आपको पता होंगे, ठीक है, जिनको आप ज़बानी भी बोल सकते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, चाचा नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। ये चंद नाम तो आप ज़बानी याद कर लीजिए और ये याद कर लीजिए ख़ास तौर से कि मजलिस का पहला इजलास 9 दिसंबर 1946 को हुआ। ठीक है, अगले स्लाइड। अब मसौदा साजी, जो कच्चा बिल बना था, कच्चा कानून जो बना था, तो स्क्रीन को बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं आपको हाईलाइट करने की, मैं आपको समझा रहा हूँ। जिसने भी क्या उसको डाले, स्क्रीन को टच ना करे, गंदी होती स्क्रीन। ठीक है, तो जो मसौदा साजी है, कच्चा जो बिल बना था, तो उसकी कौन थे उसके सदर, उसके सदर कौन थे? गुड। तो बैनुल अक़वामी जो अदालत है, अक़वाम मुत्तहिदा की बैनुल अक़वामी अदालत के पहले हिंदुस्तानी जज और उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के जो सदर थे, ये यहाँ पर बेनीगाल नरसिंह राव 1946 में ये मजलिस के कानूनी मुशीर के तौर पर मुंतखब हुए। कानूनी मुशीर, कानूनी सलाह मशवरा देने वाला। उन्होंने फरवरी 1948 में इब्तिदाई मसौदा तैयार किया। आज़ादी के बाद उन्होंने एक इब्तिदाई मसौदा तैयार किया, वही आईन हिंद के बुनियादी ढांचे के बानी कहलाए। ठीक है, 14 अगस्त 1947 को आज़ादी के एक दिन पहले मजलिस एक हुई कानून साज की और राव के मसौदे को, ये राव जो है ना, बेनीगाल नरसिंह राव, इनके मसौदे को ज़ेर गौर लाया गया कि इन्होंने जो मसौदा, इन्होंने जो कच्चा कानून लाया, बना के दिया है, उस पर गौर हुआ, उस पर बहस हुई और 8 रुकनी टीम ने, 8 मेंबरान ने उसमें तरमीम की, थोड़ा बहुत रद्द बदल किया, थोड़ी तब्दीली की और 29 अगस्त 1947 को बनी इस टीम के सदर, 29 अगस्त 1947 को एक टीम बनी थी, उसके सदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे। 4 नवंबर 1947 को कमेटी ने मजलिस को नज़र सानी शुदा मसौदा पेश किया। ठीक है, इतनी बात आपको वाज़ेह समझ में आ गई होगी। अब आइन को नाफिज करने से कबल हिंदुस्तानी कानून को अवाम पर थोपने से पहले 165 दिन की मुद्दत लगी। मैंने आपको बताया 11 इजलास हुए, ये भी आप पढ़ चुके इससे पहले। 26 नवंबर 1949 को
आइन को तस्लीम कर लिया गया कि हाँ भाई चलो ठीक है, अब ये कानून रहेगा, एक्सेप्ट कर लिया गया। और 284 अराकीन ने उस पर दस्तखत की। 299 में से 299 में से 284 अराकीन ने उस पर दस्तखत कर दिए कि हाँ हम इसको हिंदुस्तान का कानून मानते हैं। इसी दिन को कौमी यौम कानून के तौर पर मनाया जाता है। कौन से दिन को? 26 नवंबर 1949 को ये कानून, हिंदुस्तान का यौम कानून के तौर पर इस दिन को मनाया जाता है। मजलिस का हतमी इजलास, आखिरी इजलास, एकदम फैसला कुन इजलास जो है 24 जनवरी 1950 को मुनाकिद हुआ। तमाम अराकीन से आइन के दोनों नुस्खों पर, हिंदी और अंग्रेज़ी में, दो कानून की 2 जिल्दें बनी थी। उस पर ये 284 लोगों ने दस्तखत किए। और 2 दिन के बाद मतलब 26 जनवरी 1950 को ये नुस्खा हिंदुस्तानियों पर नाफिज किया गया। और इस तरह हिंदुस्तान का कानून हमारे लिए नाफिज किया गया। इसीलिए उसकी याद में हम 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के तौर पर मनाते हैं। और दस्तूर का बच्चों ये नुस्खा जो है, दस्तूर की ये कॉपी जो हाथ से लिखी हुई है, ये दस्तूर का ये नुस्खा संसद भवन नई दिल्ली में हेलियम से भरे डब्बे में महफूज रखा गया है। अब आपके लिए हेलियम जो है नया वर्ड है, तो बच्चों ये एक कीमियाई अंसुर है। हेलियम जो है एक कीमियाई धातु का नाम है जो बेरंग होती है, बेजायका होती है, इसकी कोई बू नहीं होती है और इसमें कोई चीज़ सड़ती और गलती नहीं है। तो हमारा दस्तूर जो है चूँकि ये बहुत ही अहमियत का हामिल है, इसलिए इसको हेलियम के डब्बे में महफूज करके रख दिया गया संसद भवन नई दिल्ली में। ठीक है बच्चों, तो अब मैं स्क्रीन रोक रहा हूँ। गालिबन आपको मैंने ये स्लाइड के ज़रिए तो अभी पार्टिसिपेंट 12 हो गए, नोट कर लेना है थोड़ा सा। तो बच्चों आपको जो है अभी ये दस्तूर के ताल्लुक से जो मैंने मोटी मोटी बातें बताई, हालांकि ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैंने आपको शुरुआती दौर में कि दस्तूर बनने में कौन कौन से मराहिल से गुजरना पड़ा, दस्तूर के लिए कौन कौन से शख्सियतों ने अहम रोल अदा किया, दस्तूर के इजलास कब मुनाकिद हुए, कितने अराकीन थे, और दस्तूर साज कमेटी का सदर कौन था, किसकी सरबराही में दस्तूर बना, ये सारी मोटी मोटी बातें जो है मैंने आप तक के बतला दी। हालांकि ये बातें, हाँ, सबक के अहम नुकात आप इसको समझ लो। हालांकि सबक में ये नहीं है, लेकिन आपको या आपकी नॉलेज के लिए बहुत ही अहम और ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं आप इसका तस्करा जो है अपने जवाबात में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास में कुछ वक्त बचा है। अब मैं एक एक पर्सनली एक के पास आऊँगा और सवालात आपसे करूँगा। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, जवाब देने की पूरी कोशिश करें। ठीक है, तो गालिबन आप लोगों को ये जो 4-5 स्लाइड मैंने बताया वो समझ में आ गई होंगी। ठीक है, जो मैंने बतलाया उसको थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन कर लीजिए उसको। अब मैं सवाल पूछ रहा हूँ, जिससे सवाल पूछो फ़ौरन अपना माइक ऑन करे, उसको जवाब देते आए या ना आए वो बात दूसरी है। सबसे पहले वो अपने माइक को ऑन करे और उसके बाद अच्छे और वाज़े अंदाज में जवाब देने की कोशिश करे, माइक को सही पोजीशन में रखे और फिर जवाब दे। ठीक है, कोई वो नहीं, जवाब गलत होगा तो कोई आप पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी कि चलो जवाब गलत दिया इस पर कानूनी कार्रवाई करो, नहीं। ठीक है, ओके, चलिए मैं अभी सवाल आपसे करता हूँ। मेरे सामने है यहाँ पर, और दानियाल। यस सर। जी दानियाल, ये बताइए दस्तूर साज मजलिस के सदर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नहीं। मुबीन? मुबीन? मुबीन, माइक ऑन करो जल्दी से। राजेंद्र प्रसाद। वेरी गुड बेटा, ये जवाब राजेंद्र प्रसाद। गुड, जवाब कौन दिया? मुबीन ने दिया ना राजे जवाब? हाँ बिल्कुल सही है।
जवाब सर डॉक्टर महमूदीन। हाँ जी डॉक्टर सर। राजेंद्र प्रसाद ने सर सही है। बिल्कुल सही बोला, बहुत सही है, लेकिन थोड़ा इसमें कॉन्फिडेंस की कमी थी। मुबीन के जवाब में थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी थी, खुद एतमादी बोलते ना इसको, ऐसा लगा जैसे तुक्का लगा दिया। चलो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दस्तूर साज कमेटी के सदर मुंतखब किए गए थे। ठीक है, अच्छा कैस कैस हाँ सर। बताइए, बता मुझे हमको, हमारा दस्तूर हम पर कब नाफिज किया गया? हमारा दस्तूर हम पर कब नाफिज किया गया? सर आवाज़ टकरा रही, डबल डबल आ रही है। हमारा दस्तूर हम पर कब नाफिज किया गया, कब हम पर थोपा गया, कब हम पर लागू किया गया? 9 दिसंबर 1946। नहीं मेरे बच्चा, मैं क्या बोल रहा हूँ, दस्तूर बनने के बाद कब हम पर थोपा गया, कब हम पर नाफिज किया गया कि भाई आज से अब ये हिंदुस्तान का बनाया हुआ कानून नाफिज होता है? जल्दी से, कुछ मिनट बचे हुए हमारे पास में। 26 जनवरी। पूरा बोलो, पूरा बोलो। 26 जनवरी 26 जनवरी 1947। अरे मेरा बच्चा, कौन बोलेगा जवाब? आधा जवाब सही है 26 जी। जनवरी 1949। 26 जनवरी सर मैं 1950। बोलूँ? हाँ बोलो बेटा। बोलूं? 26 दावा जनवरी साथ, 1950। वेरी गुड। दावा 26 साथ, जनवरी 1950। वेरी गुड। 26 जनवरी 1950 को हमारा दस्तूर हम पर नाफिज किया गया, थोपा गया कि भाई 26 जनवरी 1950 के बाद से हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का बनाया हुआ कानून पर ही अब फैसले होंगे। ठीक है, चलिए, कितने अराकीन थे दस्तूर साज मजलिस में? कितने अराकीन थे? दस्तूर साज जो कमेटी बनी थी उसमें कितने मेंबर थे? 389। बेटा लेकिन तकसीम 389 के तो बाद हाँ 299 हो गए। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, तकसीम हिंद के बाद वो पहले कितने थे छोड़ दिए मैंने कहा? 290, 99। वेरी गुड, 299 जो है वो अराकीन